हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आम यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड ईयर पिलामानंकर फोर्थ सेमिस्टर पर उद्दिष्ट मेजर पेपर 10 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो यूनिट 1 रो 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर ता पूर्व जनई देबा चाहूँगी जो पिला माने आमर मेजर पेपर 8, 9, 10 बुक एवं गाइड किणी नांती से माने किणी नियो बहुत कम मूल्य उपलब्ध अच्छी। कॉन्टैक्ट नंबर होची 9861546475। आज आम देखा 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर। प्रथम क्वेश्चन देख लोक प्रशासन गुरुत्व एवं अभिवृद्धि कारण वर्णना कर। डिस्क्राइब द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। या उत्तर में लिखा जनसाधारण जीवन जीविकार लोक प्रशासन गुरुत्व आधुनिक समाज में व्यापक भाव में विस्तारित होती एवं प्रभावित करिछि। मानव जीवन प्रत्येक पदक्षेप प्रशासन आशावाड़ी रूपे उभाई। सामाजिक जीवन में दैनंदिन आवश्यकतार आरंभ कर राष्ट्र विशाल कार्य समाधान करिबारे प्रशासन गुरुत्व उपलब्ध कराए। तेणु यार प्रभाव नागरिक मानक उपर पड़ुथिबारु विषय वस्तुर गुरुत्व कौन भी नागरिक द्वारा उपेक्षा करा अनुचित। लोक प्रशासन अध्ययन गुरुत्व यार विकास कारण गुड़िक निम्नमते प्रदान करागला। जमीक प्रथम कारण हूँ देख द्रुत जनसंख्यार अभिवृद्धि रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्यार वृद्धि विभिन्न समस्या सृष्टि करें। प्रत्येक लोकर सर्वनिम्न आवश्यकता हूँ खाद्य वस्त्र बासगृह ता सहित शिक्षा स्वास्थ्य परिमल गमनागमन सुरक्षा राष्ट्र अनेक मुंडबिंधा देखा जाउछि। द्वितीय हूँ शिल्प विप्लव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कृषिभित्तिक समाजर क्रमशः निजर अर्थनैतिक चाहिदा परिपूरण पर शिल्पर विकास आड़ को आकर्षित करिछि। साधारणतः क्षुद्र शिल्प कुटीर शिल्प पर भारी शिल्पर विकास जो द्रुत प्रशासनिक नियंत्रण आवश्यकता अनुभव करा जाउछि। 3 नंबर हूँ वैज्ञानिक कारीगरी कौशलर उन्नति साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आधुनिक जुग हूँ विज्ञान जुग। शिल्पीकरण शहरीकरण अभिवृद्धि जो प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ज्ञान कौशल प्रयोग करा जाय जीवनर गति बा प्रभाद को द्रुततर करा जाउछि। एथिपाई जोगाजोग गमनागमन पारंपरिक पद्धति को परित्याग करी नूतन रेल सेवा आकाश सेवा इत्यादि साहाय्य निया जाय प्रशासन कार्य को चलचंचल करा जाउछि। 4 नंबर पॉइंट देख अर्थनैतिक योजना इकोनॉमिक प्लानिंग। प्रशासन ही केवल आर्थिक संबल एवं राजस्व संग्रह करिपारिबो। या सठिक और स्वच्छ भाव में विनियोग करा जाय परिबो। अर्थनैतिक योजना यार कार्यकारिता तथा सफलता प्रशासन उपर निर्भर करे। 5 नंबर देख जरूरी परिस्थिति और आभ्यंतरीण विशृंखला इमरजेंसी एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। सामरिक प्रशासन लोक प्रशासन मिलित भाव में जरूरी परिस्थिति युद्ध बहिशत्रु आक्रमणर मुकाबला करने सक्षम होता। सेहीपरि आभ्यंतरीण विशृंखला समय पुलिस प्रशासन लोक प्रशासन आवश्यक स्थल सामरिक प्रशासन मिलित प्रचेषा देशर धनजीवन सुरक्षा एक शांत स्थिर वातावरण सृष्टि करा जायଥାଏ। सांप्रदायिक गंडगोल दंगा जातीयाण विवाद भली सामाजिक विपत्ति समय देशर सुरक्षा दायित्व प्रशासन हाथ में न्यस्त करा जायଥାଏ। देख आउ गोटे पॉइंट अच्छी दैवी दुर्विपाक बा नेचुरल क्लाइमेट्स। प्राकृतिक मनुष्य प्रकृति को मनुष्य जते नियंत्रित करने को चेष्टा कले प्रकृतिर तांडव तथा कराल विभीषिका समग्र शिक्षित कुशली मानव समाज को स्तब्ध भीतस्त्रत नीरव बाक्रुद्ध कर दिए। ए क्षेत्र में प्रशासन निज मुंड को गुरु दायित्व नहीं जार कि नहांती तार प्रशासन अच्छी नाई बोली दृढ़ कंठर घोषणा करे एवं साहाय्यर हाथ बढ़े। देख द्वितीय क्वेश्चन देख लोक प्रशासन और घरोई प्रशासन मध्य सामंजस्य वर्णन कर। डिस्क्राइब द सिमिलारिटीज बिटवीन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। आम ए जाना भितर माने क्या भितर ना लोक प्रशासन और घरोई प्रशासन मध्य सामंजस्य गुड़िक कौन कौन अच्छी।
ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ହେନେରୀ ଫାଇଲ୍, ଆରହୁଇକ୍ ପିପ୍ନର ଏବଂ E.W. ଫେଲୋ ମତବ୍ୟକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଦେଖ ଦକ୍ଷ ଓ ତତ୍ପର ସେବା, ଇଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପର ସେବା ଦିଗରେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳନୀର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନୋନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ ତତ୍ପର ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କଳହ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। 2 ହେଉଛି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବିନା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ବିକାଶର ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ସଦ୍ଭାବ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବଳବନ୍ତ କରିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସୋପାନର ସଂଗଠିତ ହେରେଡ଼ିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ବା ପାହାଚ ଶ୍ରେଣୀ ନ ରହିଲେ ଉଭୟ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଉଭୟ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଯୁକ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନର ନିଯୁକ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ବେତନଭୋଗୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ବା ସିମିଲାରିଟିସ୍ କ'ଣ ଅଛି ବିକଶିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟତର ହେଲେ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଏହାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେହିପରି ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ସବୁମତେ ତଥା ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଭାଗର ବିଭବ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ସିମିଲାର ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍। ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ, ବସିବା ସ୍ଥାନ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ୍ୟାଗ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ସମାନ ଆଇନର ସମାହାର ସିମିଲାର ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ସ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଆଇନର ଚାରିକାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଓ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଉଭୟ ପ୍ରଶାସନର କର୍ମରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଇନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୟନିଷ୍ଠତା, ନୈତିକତା, ସଚ୍ଚୋଟତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଓ ଦରମା ହାର ଚାକିରି ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ୍ତରାଳ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଲୋକସେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯୁଗ୍ମ ସହାୟତାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ ସମାଜର ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭେଦକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଇମନଙ୍କ ମତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଅମଳତାନ୍ତ୍ରିକ, ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବହାରିକ, ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନୈତିକ କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନ ଅଣରାଜନୈତିକ, ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ବିଳମ୍ବିତ କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଅଟେ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଚାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ କ'ଣ ସମତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ୟୁନିଫର୍ମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପକ୍ଷପାତଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଧନିକ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୀତି ଆଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ
ଅଧିକ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ବେତନ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଭଳି ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରିସର ଓ ସେବା ପରିସର ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବାରୁ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ବଳିଦାନ କରି ପରାର୍ଥ ସେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର କର୍ମରତ କର୍ମଜୀବୀମାନେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ନିରାପଦ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉଚ୍ଚ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବନା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ଏକ ସଂଗଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମେଟିକୁଲେସନେସ୍। ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଅର୍ଥର ଉପଯୋଗ ତଥା ବ୍ୟୟବରାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ସତର୍କତା ସଚେତନତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସରକାର ତହବିଲରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିରୀକ୍ଷାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଅର୍ଥ ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକର ପ୍ରମାଣିତ ନହେଲେ ସରକାରୀ କଳ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରା ନ ଯାଇପାରିଲେ ସରକାର ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସରକାର ପତନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ତଥା କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରୋଇ ପ୍ରଶାସନର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ବେନାମୀ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ସେମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରତି ଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକର କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ନିଜ ନାମକୁ ଲୁକାୟିତ ରଖି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଉତ୍ତର ନାମ କ'ଣ ଲେଖିବା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରକୃତି ପରିସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ସଫଳତାର ଦିଗକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରାୟତଃ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ତୃତୀୟ ଦଶନ୍ଧିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନକ ପ୍ରବାହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୀତି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଜଟିଳ ତଥା କୁସଂସ୍କାର ଜନିତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ନିଆଯାଇ ଅନୁଭବ କରାଗଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉଭୟ ସମାରଳେ ତଥା ସମାନ୍ତରାଳରେ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଧେୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନୀତି ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ତଥା କ'ଣ ଅଛି ଓ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଉପରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଲା ତେବେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆନ୍ତଃବିଷୟକ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅଧିକ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିଚାର କରି ଏକ ସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ଏବଂ ସାମାଜିକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆନ୍ତଃସ୍ରୋତକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥାଏ। ଶେଷରେ ବାସ୍ତବତା ମତଦାତା ଏବଂ ତାର୍କିକ ଭାବଧାରା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରିଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଭାବଧାରା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆବିର୍ଭାବ ଫଳରେ ଏକ ଅସ୍ଥିରତା ସନ୍ତରଣ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମଗ୍ର ନୂତନ ପ୍ରଜ୍ଞାର ତରଙ୍ଗରେ ଦଳାୟମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୂର୍ବେ ପ୍ରଚଳିତ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିବା ବରେଣ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀବୃନ୍ଦ ଏହି ନୂତନ ଦିଗନ୍ତକୁ
ନୂତନ ଦିଗନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜି ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ଓ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବିରାଜମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 1960 ମସିହାରେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆମେରିକାର କିଛି ଯୁବ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନକୁ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ସୂତ୍ରପାତ କରାଇଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, ବେରୋଜଗାରୀ, ଗୃହ ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଯୁବ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ୱିଣ୍ଡୋ ୱେଲ୍ଡୋ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ମିନବ୍ରୁକ୍ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚାରିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ରିଲେଭାନ୍ସ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଭ୍ୟାଲୁ, ସମତା, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଚେଞ୍ଜ। ନୂତନ ପିଢ଼ିର ପ୍ରଶାସକମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ତାଲିମ ପାଇ ଏକ ଦଳ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନ କରି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପରିସର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦି ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହାର ବ୍ୟାପକତା କୌଣସି ସୀମିତ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଗୃହର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶିଶୁର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆଧୁନିକ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇ ଯାଇ ଶିଶୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ରହିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାତୃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପାରିବାରିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ସରକାରୀ କର୍ମ ପରିଚାଳନା ନ କରି ସାମାଜିକ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ ବିଦୁର ଜନମଙ୍ଗଳ ଅଭିମୁଖେ ସାଫଲ୍ୟ କରିଛି। ଆମେ ସରକାରର 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଯେମିତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶାସନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଲେଖକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୁଥର ଗୋଲିକ ନାମ ସର୍ବଗ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଫସ୍କର୍ବ ବା POSD-CORV ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହାର ପରିସର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ସେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି P ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ଲାନିଂ ବା ଯୋଜନା। ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ସଂଗଠନର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ବା ସଂଗଠିତ କରିବା। ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଅବୟବ ଓ ଉପ ଅବୟବକୁ ନେଇ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ସଂଗଠନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅବୟବ ଓ ନିମ୍ନ ଅବୟବ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃସମ୍ପର୍କ, ବିନିମୟତା ଓ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ, ସମନ୍ୱୟତା ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝାଇଥାଏ। 3 ହେଉଛି ଷ୍ଟାଫିଂ ବା କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଜନମଙ୍ଗଳ ନୀତିକୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖ କରିବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଶିକ୍ଷିତ, ଦକ୍ଷ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ଅଟେ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡି ବା ଡାଇରେକ୍ଟିଂ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଆଦେଶ, ଉପଦେଶ, ସନ୍ଦେଶ, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଏ। 5th ହେଉଛି ଦେଖ CO ବା କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟିଂ ବା ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଶରୀର ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଉପବିଭାଗକୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପବିଭାଗ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବାରୁ ସଂଗଠନର ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ଉପବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏବଂ ସମାଜର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ।
ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆର୍ ବା ରିପୋର୍ଟିଂ, ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବିବରଣୀ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବଜେଟିଂ ବା ବିରେ ହେଉଛି ବଜେଟିଂ ବା ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ସଠିକ୍ ଆକଳନ ଏବଂ ବ୍ୟୟର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଠିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦାରଖ କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରକୃତି ଆଲୋଚନା କର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡିସ୍କସ୍ ଦି ନେଚର୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମତାମତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥାଏ। ସେ ମତାମତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏକକ ବା ସମନ୍ୱିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ବା ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ନୀତିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପରିଚାଳନାକର୍ତ୍ତା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଅମଲା ତଥା ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ପିଅନ, କନେଷ୍ଟବଳ, କିରାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପର ପାହ୍ୟାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ୱିତ ବିଚାରଧାରା ଅଟେ। ଏଲ୍.ଡି. ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏହି ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେବା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଏକ ମହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ଡିମକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଏବଂ ହାଉ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ହାଉ ହେଉଛି ପରିଚାଳନାଗତ କୌଶଳ ନୀତି ନିୟମ ଯିଏ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ପରିଚାଳନାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ମ୍ୟାନେଜେରିଆଲ ଭ୍ୟୁ। ଏ ମତକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା କର୍ମଚାରୀଗଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିପ୍ରେତ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଗତି କରିଥାଏ। ସାଇମନ ଷ୍ଟିମ୍ବର୍ଗ ଏବଂ ଥମ୍ପସନ୍ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ବୈଷୟିକ କୌଶଳକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶାସନ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଲୁଥର ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଗେଟିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଆକମ୍ପ୍ଲାଇଜେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଏହି ଦୁଇଟି ମତାମତକୁ ଗୋଟିଏ ନିକିତିରେ ତୋହଲିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଗୋଟିଏ ମତ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରକୁ ଆଲୋଚନା ଓ ପରିସରଭୁକ୍ତ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ମତଟି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସଂଗଠନ ପରିଚାଳନା ତଥା ବୈଷୟିକ ଭାବଧାରାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ମତାମତକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଡିମକ୍ ଏବଂ ଏଲ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. କ୍ୱାଇନିଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସରକାରର ନୀତିକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଗଠନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପରିଚାଳନାକର୍ତ୍ତା ମତ ଅନୁସରଣ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପ୍ରଶାସନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସଂଗଠନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉଭୟ ମତାମତ ସଂଗଠନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଗିଭ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଓ ଯୁଗରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ସମୟରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କେବଳ ଏହାର ରୂପ ରଙ୍ଗର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହାକୁ ସରଳୀକରଣ ପୃଥକୀକରଣ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତଥା ଗତିଶୀଳ କରାଯାଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ବର୍ଗର ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନମଙ୍ଗଳ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ଜନମଙ୍ଗଳ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମୟ ଅର୍ଥ ଏବଂ ସୁବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ସମ୍ବଳ ଭୌତିକ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ବିକଶିତ ପଥରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରତ ତଥା ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମାଜବାଦୀ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସର୍ବବିଧ ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ବିଚାରଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀ ଏହାର ବିଚାରଧାରା କେବଳ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମିତ ଥିଲା। ତାହା ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୃତ ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାରୁ ହାତଗଣତି ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ସାଧାରଣ ଅମଳତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଛପା ଯାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଆଇନର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଯୁଗ। ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଷୟିକ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହେତୁ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସହରୀକରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟତାବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଲୋପ ଘଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆଶା କରିବାକୁ ଯାଇ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଉତ୍ତମ ଶାସନ କ'ଣ? ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ? ଡିସ୍କସ୍ ଦି ବେସିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ୟା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚାଳନା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ସାଧାରଣ ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ ପାଇଁ ଶାସନ ହେଉଛି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିପରି ସାଧାରଣ ସମ୍ବଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସୂଚନା ଶାସନରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାରର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସୀମିତ ସହଯୋଗରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନୀତି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଉତ୍ତମ ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଢାଞ୍ଚା ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରେଖା ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପରିପ୍ରକାଶ ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଇନର ଶାସନ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପୂର୍ବତନ ମହାସଚିବ କଫି ଆନାନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆଇନର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତମ ଶାସନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି
ଜନସହମତି ଭିତ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ଜନପ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଚତୁର୍ଥ ରହୁଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱମୂଳକ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ଉପଯୁକ୍ତ ଅମଳତନ୍ତ୍ର। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା। ସପ୍ତମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେବଳ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ବା IMF ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 1992 ମସିହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଶାସନ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ବିକାଶ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ପ୍ରକୃତି, ତୃତୀୟରେ ଦେଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ଦକ୍ଷତା। ଏହା ଥିଲା ଆମର 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 8 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।